امروز 14 دکبر است و من شهلای گلخوجه با اخبار مهم شما را همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به سرخط چندی از خبر و گزارش‌های برنامه. наздикони Каромат Шарипов мегӯянд ӯ дар боздошт нест, балки дар ҳалқаи пайвандон сутун муҳраашро табобат дорад. кӯмак ба роҳи оҳан, бонки аврупои таҷдид ва рушд барои харидории қатораҳои нав ба Тоҷикистон маблағ медиҳад. ва дар арафаи сафари президенти Қирғизистон ба Ӯзбекистон ҳамчун ҳусни тафоҳум Бишкек ба Тошканд иҷораи 4 осоишгоҳро барқарор кард. در مدت یک سال اقدام‌های عملی شدند که در 25 سال نبودند. من به حیث رئیس جمهوری نو تصدیق میکنم که همه سازشنامه‌ها باقی میمانند. наздикони Каромат Шарипов раҳбари ҷунбиши муҳоҷирони тоҷик ки бо қарори додгоҳ аз Русия ба Тоҷикистон ихроҷ шуд гуфтанд ӯ боздошт нашудааст. ба таъкиди наздикон феълан Каромат Шарипов ба табобат машғул аст ва бо беҳтар шудани вазъи саломатиаш бо расонаҳо суҳбат хоҳад кард. пайвандони Каромат Шарипов рӯзи 14 декабр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфтанд ки сару садои боздошти ӯ асос надорад ва ӯ ҳоло дар озодӣ ва дар ҳалқаи пайвандонаш аст. ба қавли наздикони ӯ Каромат Шарипов бо ҳукумат ва мақомоти Тоҷикистон ягон мушкил надорад ва барои боздошти ӯ низ дар кишвар ҳеҷ сабаб мавҷуд нест. созмони байналмилалии кумитаи дифоъ аз журналистон аз Тоҷикистон раҳоии Хайрулло Мирсаидов, журналисти шинохтаро талаб кард. ин созмон тақозо намуд ки тамоми иттиҳомоти зидди Мирсаидов бардошта шавад. пештар аз ин Human Rights Watch ва кумитаи норвежии Ҳелсинки ҳам боздошти рӯзноманигорро маҳкум кард ва ӯро охирин қурбонии таъқиби садои интиқодӣ аз ҳукумат номиданд. Хайрулло Мирсаидов роҳну рӯзи пеш дастгир карданд ва ӯ барои нақзи 4 моддаи кодекси ҷиноии Тоҷикистон аз ҷумла барангехтани кинаву адовати миллӣ муттаҳам мешавад. Майкл Андерсон, журналист ва коргардони филмҳои мустанад ки дар Дания аст, беш аз 12 сола бо Мирсаидов шиносоӣ дорад. онҳо қаблан дар чанд тарҳҳои журналистӣ ҳамкорӣ карданд. Андерсон рӯзи гузашта дар як суҳбат бо ҳамкоронамон аз бахши настоящее время дар бораи қазияи мазкур назар дод. агар масъала чунин ҷиддӣ намебуд, иттиҳомот нисбати Мирсаидов хандаовар аст, чунки Хайрулло 15 ё 20 сол аст дар бораи коррупсия муносибати хуби байни инсонҳо менависад. ман бо ӯ дар як лоиҳаи муштарак дар вилояти ӯши Қирғизистон ҳамкорӣ доштам. дар ин барнома хабарнигорон аз кишварҳои Осиёи марказӣ ҳузур доштанд ва ҳадафи он тарғиби таҳаммулпазирӣ буд. ҳоло мақомот ӯро дар барангехтани кинаву адовати миллӣ айбдор мекунанд ки ин як масхара аст. ӯ дар бораи фасодкорӣ дар Тоҷикистону хуҷанд мегӯяду менависад. дар идомаи суҳбат Майкл Андерсон ба суоли он ки боздошти Мирсаидов ба масъалаи фасод ва ё ниқоргирӣ рабт дорад чунин гуфт. Я считаю, что то и то. Смотрите, пожалуйста, реально Тоҷикистон кайҳо ба буҳрони молӣ гирифтор шудааст ва мақомоти кишвар маҷбуранд ки ба ҳамин зудиҳо барои кӯмак ба ғарб муроҷиат кунанд. ما باید دقیقاً به حکومت کشور برسانیم که آنها نمیتوانند چنین رفتار کنند. شما نمیتوانید از ما مبلغ بخواهید و همزمان آنهایی را که از وضع کشور و کروپسیا انتقاد میکنند زندانی کنید. سخن درباره آزادی بیان میرود. майкл Андерсон با استفاده از فرصت به رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان مراجعت کرد. угрожает 21 год для ничего. با Хайрулло Мирсаидов عملاً 21 سال زندان تهدید میکند. او ژورنالیست پاک وجدان و حقگو است. پرزیدنت میگوید تاجیکستان کشور دموکراتیک است و رسانه‌ها و دادگاه‌ها آزادند. پس ثابت کنید اگر دادگاه‌ها در تاجیکستان مستقل باشند باید میرساидов فردا آزاد شود. Если свободные суды действительно существуют у вас, надо выпустить Хайрулло завтра или вчера даже. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. روی оҳани Тоҷикистон به همین زودی‌ها از بانک اروپایی تجدید و رشد میلیون‌ها دلار دریافت خواهد کرد. انتظار می‌رود که این مبلغ برای وضع کردن قطاره‌های فرسوده صرف شود. عبدالله شروف در این باره جزئیات دارد. بانک اروپایی تجدید و رشد در صدد است به اداره روحی آهن در تاجیکستان 26 میلیون دلار بدهد. این مبلغ قرار است برای خریداری واگن و لوکوموتیوها مصرف شود. 26 میلیون دلاری که بانک اروپایی تجدید و رشد بر راه آهن اختصاص داده است تنها قسمتی از برنامه نوسازی واگن و لوکوموتیوهای این شرکت دولتی است.
برنامه کلی نوسازی واگن و لوکوموتیوهای روح آهن 109 میلیون دلار معین شده است. انتون اوسف رهبری دفتر مطبوعاتی بانک اروپایی تجدید و رشد روز 14 دکبر در صحبت با رادیو آزاد گفت در آغاز برنامه بانک برای اجرای این طرح اختصاص دادن 26 میلیون دلار را پیش بینی کرده است. работает с железными дорогами Таджикистана, да, по реализации. این مبلغ برای خریداری واگن و لوکوموتیوهای دیزلی روانه خواهد شد. در مجموع برنامه نوسازی 2000 واگن و 40 لوکوموتیو دیزلی را در بر میگیرد. اما چون اداره راهی آهن دولتی است، دولت هم باید در این برنامه سهم گیرد. تا جای من اطلاع دارم حکومت تاجیکستان از حساب خودش الکی 900 واگن بارکشان و 8 لوکوموتیو دیزلی خریده است. За собственные средства Таджикистан закупил порядка 900 грузовых вагонов и 8 дизельных локомотивов. این اقدام بانک اروپایی تجدید و رشد در حالی است که 4 سال قبل مقامات روسیه روای قطاره‌های تاجیکستان را به خاطر کهنه و فرسوده بودن واگن‌ها و وضع آنتی سانیتری در داخل آن برای یک مدت قطع کرده بودند. رجوع میکنیم به موضوعهای جهانی. روز پنجشنبه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با روزنامه‌نگاران خارجی و داخلی نشست مطبوعاتی دایر نمود. این بزرگترین ملاقات پوتین با خبرنگاران در عرصه انتخابات پرزیدنتی ماه مارت سال 2018 است که به احتمال زیاد او را برای 6 سال دیگر در کرسی ریاست جمهوری روسیه نگاه خواهد داشت. در جواب به سوال خبرنگاران پوتین گفت که در انتخابات همچون نامزد مستقل سبقت خواهد کرد. پوتین که از سوی مناقضانش با مانع‌گذاری به رشد دموکراتی و استفاده از حد زیاد نهادهای قدرتی متهم می شود. میگوید که روسیه به یک نظام مطابق شونده و سبقت پذیر نیاز دارد. نشست پرزیدنت روسیه هنوز به پایان نرسیده است و تفصیلات آن را در سامانه آزادی و کانال ما در یوتیوب پیدا کنید. رئیس جمهور قرقیزستان سفر نخستین خارجیش را از روسیه شروع کرده با ازبکستان ادامه داد. بازدید سورونبوی جینبکov از تاشکند دیروز شروع شد. او با شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان ملاقات داشت و جانبها درباره بهتر کردن همکاری‌های دو کشور در بخش‌های مختلف صحبت کردند. با نشان نیت نیک بیشکک قبل از سفر جینبکov به ازبکستان اجاره چند استراحتگاه زمانوی را در حدود قلمروش به تاشکند برقرار کرد. قرقیزستان 4 آسایشگاه ساحلی ایسیقکول را که مقامات بهار سال گذشته به طور یک جانبه خصوصی کردند به ازبکستان برمیگرداند. این استراحتگاه ها از زمان شوروی به ازبکستان تعلق داشتند، ولی در پی سرد شدن روابط دو کشور، مخصوصا وقت تاشکند به منطقه موجگیری های رادیو و تلویزیونی قرقیزستان نیروی نظامی فرستاد، بیشکک حق تاشکند را به استراحتگاه ها لغو کرد. آن زمان بحث نزدیک بود به مناقشه مسلحانه انجام یابد. حالا در پس منظر سفر نخستین پرزیدنت نوی قرقیزستان به ازبکستان، بیشکک همچون حسن نیت تصمیم گرفت که آسایشگاه ها را به همسایه برگرداند. هنوز معلوم نیست که این مسئله در ملاقات رهبران دو کشور مطرح می شود یا نه، ولی به این سند نخست وزیر امضا گذاشت و یکی از کمیته های پارلمان آن را تصویب کرد. قضیه خصوصی گردانی آسایشگاه ها از آن شروع شد که بهار سال 2016 ازبکستان موضع اونگرتو در قلمرو قرقیزستان را خاک خود اعلان کرد. همزمان با این مقامات قرقیزستان به طور یکجانبه 4 آسایشگاه را که در زمان شوروی از حساب ازبکستان بنیاد شدند به توازن خود درآورد. تاشکند در جواب به دادگاه بینالمللی مراجعت کرد. طبق معمول کشورهایی که سالهای زیاد روابط سرد داشتند قبل از آنکه مناسبت خوب و دوستانه را از سر بگیرند نیت نیک خود را به نمایش میگذارند. طول 25 سال سیاست خارجی کشورهای ما نااستوار بود. مقامات قرقیزستان میگویند تاشکند باید این بناها را تعمیر کند و به سطح مهمانخانه های 3 یا 4 ستاره دار برساند. علاوه بر این در آنجا باید اکثرا قرقیزها به کار جلب شوند، اما در پارلمان به اجرا شدن این طلبات باور ندارند. آنها میگویند حجت سراسیمه‌وار تهیه شده است و نکته های زیادی بحث برانگیز دارد. احتمالاً جانب قرقیزستان تلاش کرد که تا سفر پرزیدنت سورونبوی جینبکov به ازبکستان این سند را تهیه کند. در مدت 1 سال اقدام‌های عملی شدند که در 25 سال نبودند. من به حیث رئیس جمهور نو تصدیق میکنم که همه سازشنامه‌ها باقی میمانند.
принятые до Союза договоренности, они остаются в силе. Люди осознанно поддерживают. مردم آگاهانه سیاست امروزه قرغیزستان را جانبداری میکنند و انتخابات هم به جهانیان نشان داد که در قرغیزستان قدرت به طور متمرکز و دموکراتی انتقال یافت. انتظار می رود که در جریان ملاقات رهبران دولت ها مشکلات مرزی هم بررسی شود. ازبکستان و قرغیزستان 1000 کیلومتر مرز مشترک دارند و 300 کیلومتر آن هنوز تعیین و علامت گذاری نشده است. سجیده میرزا گزارش میداد و صحبت نوبتی نیز درباره ازبکستان است. در این کشور در عرفه سال نو قیمت بعضی از مواد غذایی از 20 تا 70% بالا رفته است. حالا مردم مجبورند که خراجات برای بعضی از مسائل مهم از جمله صحتی و تحصیل فرزندان را کمتر کنند. توی سفر از سیروجدین اسلام شورای بخش ازبکی رادیو آزادی سبب‌های پرواز نرخ‌ها در این کشور را پرسید. خب ما خبرنگاران بخش ازبکی با رسپاندنتان گوناگون از مناطق گوناگون ازبکستان صحبت داشتن و فهمیدیم که مثلا قیمت گوشت، برنج، آرد، روغن خیلی بالا رفته. برای مثال میبرم گوشت $4 شده، برنج 60 سنت و برنج مثلا دیوزیره تا $2 برداشت شده است. روغن $1.20 سنت شده است. البته سبباش گوناگون است. اولین سبب عمده‌اش این است که نزدیک آمدن سال نو یا چیزی دیگه؟ البته این هم هست، ولی در مجموع هر سال پیش از سال نو در ازبکستان معاش‌های کارمندان دولتی، معلمان، شفاکاران بالا می رود. امسال 15% بالا رفت. همزمان حکومت ازبکستان امسال عوض اسعار را یعنی دلار را باز کرد و پس از آن نرخ دلار نسبت به کورس دولتی خیلی بالا رفت. مثلا امروز تقریبا 9000 سوم $1 می باشد که این البته به درآمد قشر عادی گوییم که کارمندان دولتی خیلی تاثیر سلبی خودش را گذاشته است. و خود مردم عادی در صحبت با همکاران شما با خود شما چی گفتند درباره این بالا روی قیمت ها؟ هر وقتی که مردم معاششان زیاد می شود از این خوشحال نمیشن، چون میگویند که همزمان با بالا رفتن معاش ها نرخ ها نیز بالا می رود. تاثیر یک همزمانه دارد که این البته به جیب هر یک کارمند دولتی تاثیر سلبی خودش را میگذارد و آنها مجبورند مثلا غذاهای اساسی را همچون روغن، برنج را کمتر استعمال کنند، گوشت را کمتر استعمال کنند و خب خراجات‌های برای فرزندانشان را نیست اینا مجبور میشن کمتر کنند. و طوری میدونیم در ازبکستان مثل تاجیکستان مردم اساساً محصولات نانی و نان استعمال میکنند. آرد مثلا چند پول شده است در این یک ماه اخیر؟ آرد را در ازبکستان از قزاقستان میبرند. آرد قزاقستان 150,000 سوم شده است که این تقریبا $17 است و اگر مقایسه کنیم درآمد مثلا میانه کارمندان دولتی تقریبا $200 باشد، همگی به 10 جوال آرد معاش میرسد که این البته به یک خانواده کلان کم است، چون خراجات دیگر را نیز آنها دارند. و حالا برایتان گردآفریدی تاجیک رو معرفی میکنیم که در تاجیکستان به وزن برداری و بدنسازی مشغول است. امیده 23 ساله صرف نظر از تنقید محافظه‌کاران پیشه خود را ادامه میدهد و در پی به دست آوردن بهترین نشانداد در این نوع ورزش میباشد. میگویند که با یک مرد چی هنر کم است. من همین رو گفتنیم که با زنم کم است. مقصد زنم میتوند که برابر مردها وزن بردار شوند، گوشتینگیر شوند. مهارت وزن برداری و جریان تمرین امیده را شما میتوانید در شکل گزارش مفصل در وبسایت ما www.azadi.org و هم آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. اینجا برنامه امروز را انجام میدیم. اگر میل خوندن و دیدن خبرهای ویدیویی بیشتر دارید توریه گفتیم سامانه آزادی.org، صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادنکلاسینگ و هم کانال آزادی ویدیو در خدمت شماست. تشکر، وقت نگهدار.